गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ते गुड मॉर्निंग मेरी क्लास। वेरी गुड। ते अज दा स्पेशल सैशन दैट इज कॉल्ड डिस्कशन डे ते सब तो इंपॉर्टेंट बहुत फ्रैश रीडिंग, बहुत फ्रैश राइटिंग ते बहुत फ्रैश स्पीकिंग। अज दा डे सारे बच्चे मेरे जिन्ने भी बहने हो आपां स्किलफुल बनावांगे। तुहाडे डाउट्स तुसीं कुछ भी पुछ सकदे हो, तुहानूं हर एक चीज़ का रिप्लाई दिता जाऊगा। सब तो फस्ट वीडियो जिहड़ा अज मैं बनाउण लग्या दैट इज कॉल्ड आईएल्स स्पीकिंग। स्पीकिंग दियां मेरियां यूट्यूब के उत्ते बहुत वीडियोज़ आईयां, बहुत बच्चों ने देखिया। ते अज मैं किसी का स्पीकिंग कंडक्ट नहीं करता, बल्कि अज मैं तुहानूं ट्रिक्स पढ़ाऊंगा। मैं तुहानूं ये पढ़ाऊंगा कि तुसीं विद इन 1 मिनट कोई भी क्यू कार्ड, एक अद्धा नहीं, मैं तुहानूं रट्टा नहीं मरवा रहा। आई डोंट वांट दैट यू पीपल गोइंग टू मेक अ क्रैम। नो, आपां क्रैम नहीं करना। कई होंदे ना, सर 50 टॉपिक हो गए मेरे क्यू कार्ड, वो चट रखे ने। जो उन्होंने पूछना फेवरेट मूवी बागबान, क्योंकि वो है सेम है। मतलब मैं तुहानूं ये कहना कि पक्के पकाए टॉपिक्स ना चक्को, एग्जामिनर कदे भी स्कोर नहीं देवेगा। आईएल्स स्पीकिंग दा क्यू कार्ड किवें बनाउणा ते कोई भी क्यू कार्ड किवें बनाउणेगा, अज मैं तुहानूं कंसैप्ट क्लीयर करदा। सब तो पहली चीज, अपनी नोटबुक ओपन करो। आप एक क्यू कार्ड लिखते हैं तो यूट्यूब पर जिन्हें वीडियो देखते हैं वो भी अपनी नोटबुक ओपन कर लो डियर। आप क्यू कार्ड लिखांगे तो मैं तुहानूं कंसैप्ट क्लीयर करूंगा कि किस तरीके नाल आपां विद इन 1 मिनट क्यू कार्ड बना सकते हैं। तुहानूं बहुत चीज़ों तो डराया जाता है तो मैं कल्ले कल्ले कंसैप्ट नूं क्लीयर करूंगा कि आपां किस तरीके नाल उहनूं अगे लैके आउणेगा। क्यू कार्ड लिखो, टॉक अबाउट अ नेबर, नेबर गवांडी। टॉक अबाउट अ नेबर whom you like। टॉक अबाउट अ नेबर whom you like, मतलब आपको भी पता लग गया, माइंड ने इमेजिनेशन करनी शुरू करती भी एक गवांडी जिन्हों तुसी पसंद करते हो। हुण ये नहीं हैगा भी पेपर च साडी नहीं बनती जी किसी नाल, बैंड दिओ ना दिओ, आपां नहीं अपने गवांडी बारे चंगा कर सकते। साडे तां जी आ भी माड़े ने, आ भी माड़े ने, असीं नहीं मानते किसी नूं गवांडी। चाहे तुसीं डेरे च रह रहे हो, कोई भी अपने पिंडां च तुहाडा गवांडी है भी नहीं कोई, पर एग्जामिनर नूं ये नहीं कहना भी एक्चुअली आई डोंट हैव एनी नेबर, कैन यू प्लीज चेंज द टॉपिक। एग्जामिनर कहूगा यस आई कैन चेंज द कैंडिडेट। चाहे सच बोलो चाहे झूठ बोलो, क्यू कार्ड तब बनाना पएगा। चाहे इंडिया स्पीकिंग है, किते बाहरली कंट्री भी स्पीकिंग है, पर तुहानूं ये पता होना चाहिए कि परफॉर्म किवें करना है। मैं तुहानूं परफॉर्मर बनाऊंगा। एग्जामिनर तुहानूं एक पेपर देगा, एक पेंसिल देगा। पेपर पेंसिल पता किस चीज़ लई होएगी, तुसीं आपदे आइडियाज़ नूं लिख सकते हो। जेकर तुहानूं कोई बंदा ये गल कहंदा हैगा कि एग्जामिनर कणी आई कॉन्टैक्ट करके बोलना है, नीचों तुसीं उहनूं नहीं देखना अपना पेपर नूं, तां बिल्कुल गलत है ये। जे पेपर नूं नहीं देखना तो एग्जामिनर ने पेपर दिता ही क्यों हैगा। कहने का मतलब यह है कि आपां नूं बड़ा क्लीयर हैगा, आपां उस ते अपने आइडियाज़ लिखने हैं। एवरीवन नोज कि अपने कोले 1 मिनट है, अपने कोले 1 मिनट है तो 1 मिनट च आपां इहनूं प्रिपेयर करना है। मेरे को बहुत तरह तरह दी गल्लां आउंदियां ने कि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर सानू किसी ने दस्सिया भी जे तुसीं मान लो क्यू कार्ड बना रहे हो अपना, मान लो 30 सैकेंड होए ने, जे तुसीं गलती नाल भी एग्जामिनर कने ऊपर फेस करके देख लिया, वो नाल दी नाल कहूगा भी स्टार्ट कर। हाउ इज इट पॉसिबल? अपने कोले 1 मिनट है तो अपने 1 मिनट च प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। तो सब तो वड्डी चीज़ यही हैगी कि क्यू कार्ड बनता पता कादे सहारे ते हुंदा है, बुलेट पॉइंट ते। जे तुहानूं बुलेट पॉइंट एक्यूरेटली आउंदे ने तुसीं किंग हो, जे तुहानूं नहीं आउंदे तुसीं नहीं बना सकते। करना किवें, आओ मैं समझाउणा। बुलेट पॉइंट लिखो, हू इज द पर्सन, हू इज द पर्सन। सेकेंड लिखो, व्हाट डू यू डू, हू इज द पर्सन, व्हाट डू यू डू। ते लास्ट लिखो, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील। चलो जी, 3 बुलेट पॉइंट हो गए। डायरेक्ट क्यू कार्ड कदे भी शुरू नहीं करना।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਤੁੱਕਾ ਤਾਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹੂ ਹੈ ਨਾ, ਹੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਸੰਦੀਪ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਮ ਲਿਖ ਲਓ, 1 ਅੱਖਰ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਨੇਮ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟ ਬੋਲਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਬੋਲਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਬੋਲਤਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 45 ਲਾਤੇ, ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਟੁਗੇਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਖੋ ਵਾਕ, ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਵਾਕ, ਵਾਕ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕੌਮਾ ਪਾ ਲਓ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਕੌਮਾ ਪਾ ਲਓ। ਵਾਕ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਮਰਜੀ। ਸਟੱਡੀ, ਸਟੱਡੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਟੱਡੀ, ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੇम्स, वेरी गुड, गेम्स। हेल्प, हेल्प अदर्स। मान लो अपने 4-5 गल्लां लिख लिया ना, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਲਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਟੁਗੇਦਰ, ਵਾਕ ਕਰਦਾ, ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਗੇਮਸ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੈਲਪ ਅਦਰਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜੀ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਹੈਪੀ, ਹੈਪੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਸ ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾ ਓਵਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਲੈਂਥੀ ਲਿਖੋ, ਨਹੀਂ, ਲੈਂਥੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਇਨਫ। ਤੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੇਬਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਬਰ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾਈ ਨੇਬਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਆਹਾ, ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਬੋਲੋ। ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ। ਨੇਬਰ ਗਵਾਂਢੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ 300 ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ, ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ। ਆਂਚਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ। ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਨੇਬਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨੇਬਰਸ ਆਰ ਦ ਸੈਕੰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ with whom we can share each and everything। ਨੇਬਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦਈਏ। ਨੇਬਰ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੂਅਰ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ, ਵੀ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨੇਬਰਸ ਆਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦ whom we can share each and everything। ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੂਡੇ, ਅੱਜ, I would like to talk about, today I would like to talk about my neighbor whom I like most।
क्योंकि टॉपिक ये सी ना भी एक नेबर जिन्हों तुसीं पसंद करते हो, भी अज मैं उस नेबर की गल करन लग्या जिन्हों मैं बहुत पसंद करदा। ही इज नन अदर देन संदीप मान। वो कोई भी आप मैंशन कर सकते हैं, मैंने नेम दसता। हुण उस तो बाद मैनूं पता ना पहला बुलेट पॉइंट की है, हू है, कौन। हुण मैनूं हू नूं डिस्क्राइब देखो किन्ना कर सकदा। ही इज 30 ईयर ओल्ड। He is not tall but looks very handsome. He usually help others. He has done masters of English. By profession he is a teacher. He teaches English subject. He teaches English subject. He usually wears kurta pajama. He has a bright complexion. मेरी गल समझ रहे हो कि किसी बंदे नूं डिस्क्राइब करना जिन्ना मर्जी, तुहानूं लगदा भी इहदे बारे होर भी कुछ बोल सकते हैं। ही इज अ सोशल वर्कर। मतलब तुहानूं लग्या भी मैंने हू खत्म करता, बंदे बारे जिन्ना दसना सी दसता। अगला बुलेट पॉइंट हैगा वट डू यू डू टुगैदर, तुसी की करते हो। तो आप उरे एक कनैक्टर यूज करांगे, मान लो मोर ओवर या फरदर मोर। इहदे नाल एग्जामिनर नूं पता लग जाएगा भी जेड़ा मेरा बच्चा हैगा वो अगले बुलेट पॉइंट ते आ गया। ते तुसी बुलेट पॉइंट नूं आराम नाल देख सकते हो पेपर तो, क्योंकि उस टाइम तुहाडा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुंदा, तुहाडा ऑडियो रिकॉर्ड है। ते एग्जामिनर कदे बुरा नहीं हुंदा कि तुहाडे बैंड दब लूगा। ते बेनती है कि कोई बच्चा आ ना सोचे भी पता नहीं जगह बदल के बैंड स्कोर आउंदे ने, कदे भी नहीं आउंदे। तुहाडे बोलण ते बैंड स्कोर आउणगे, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा। हुण मैंने की करना है, वट डू यू डू टुगैदर, तुसीं इकट्ठे की करदे हो। वी डू वेरियस काइंड्स ऑफ द थिंग्स टुगैदर। From the morning to late night, we spend our time. In the morning, we usually go for morning walk. He and I, we both are teacher, so we discuss current situations. We discuss current topics about our country. We usually go to gym together. We both helps each other. In the free time, we love to do shopping because we are shopaholic. I usually upload my videos on YouTube, so I have to purchase different kinds of the clothes. So we discuss to purchase anything, or we usually go for shopping together. शॉपिंग हो गया। और वी नेवर मिस एनी ऑफ द न्यू मूवी इन सिनेमा। वी लव टू डू सोशल वर्क एंड हेल्प अदर्स। ही इज रनिंग हिज NGO फॉर पुअर पीपल। वी बोथ कलेक्ट द डोनेशन एंड हेल्प अदर्स। He teaches students without any fees. ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। We love to play games together. We both have equal competition while we play. We have a great discipline. ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੂ ਚ ਮੈਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸਤਾ, मैंने ये च दसता भी असी कट्ठे की करते हैं, वट वी डू टुगैदर ये भी दसता। तो लास्ट की रह गया साडे कोले, दैट इज कॉल्ड हाउ डू यू फील। आई रियली फील वेरी कंफर्टेबल विद हिम। ही इज माई बॉजम फ्रेंड, BOSSOM। बॉजम फ्रेंड होंदा है जिहड़ा पक्का दोस्त होवे। वी आर टुगैदर सिंस 2012। I really feel comfortable when I share each and everything with him.
ਵੀ ਬੋਥ ਆਰ ਗੁੱਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਈਚ ਵਨ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਨੇਗਾ, ਸੋ he is a person who lives in my neighborhood and I like him very much। ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਡਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਕ੍ਰੈਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤਾਂ YouTube ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇਬਰ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਲਿਖਾਵਾਂ। ਰੈਡੀ ਹੋ? ਚਲੋ ਲਿਖੋ, ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਹੋਟਲ। Talk about a hotel you like most। Talk about a hotel you like most। ठीक है? What is the name? What's the name? ठीक है? Second, when and where you visited। When and where you visited। हो गया? What did you like? What did you like? Last है, how did you feel? How did you feel? Done? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ? ਹੋਟਲ। ਮੇਨ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋਟਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਹੋਟਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ JW ਮੈਰਿਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹਯਾਤ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਇਨ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇਟ। ROSEATE। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਰਡਸ ਖਤਮ। ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇਟ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਰੋਜ਼ੇਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਗੱਪ ਤਾਂ ਰੁੜਦਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਚੌਰਸ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8 ਮੂੰਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਰੇ 12 ਮੂੰਹਾਂ ਵੀ ਰੋੜਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ? ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਲਾਇਨ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ? ਕਰਨ ਹੋਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਗੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੌਰੀ, ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਹੋਟਲ ਯੂ ਲਾਈਕ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਾ ਹੋਟਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹੋਟਲ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਈ ਸਸਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਰੋਜ਼ੇਟ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 8 ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਫੌਗੀ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ, ਅਨਏਬਲ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਰਹਿ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਟਲ ਦੇਖਿਆ ਰੋਜ਼ 8, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਟ ਡਿਡ ਯੂ ਲਾਈਕ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਗਾਪੇ ਰੋੜਨੇ ਨੇ। ਗੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਤੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਆਊਟ ਆਫ ਵਿੰਡੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੈੱਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਗ ਬੈੱਡ ਸੀਗਾ। ਫੋਟੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ, ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ, ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ, ਹੋਟਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ stay for a short time। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇ। ਲਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ 12 ਵਜੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਟਲ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਲਿਵ, ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਸਟੇ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟੇਡ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਹੋਟਲ। Few were cheaper and others were expensive. Today I would like to talk about a hotel where I stayed. It is none other than Rose 8, which is situated in Delhi. Moreover, when and where? I stayed there last year. When? Last year. When I was coming from Canada. I reached at the airport at night. It was winter season and the fog was everywhere and I was unable to drive to my hometown. So on my mobile phone I found a near hotel to me and I got the Rose 8. I reached there. Furthermore, ਹੁਣ ਆਊਗਾ what it looks like। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਵਟ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੋਟਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਵੈਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਵੇਅਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਲਾਸਟ ਕੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਡਿਡ ਯੂ ਲਾਈਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। I liked so many things. Firstly, I entered in the door and I am running short of words to explain the view of hotel. I am running short of words ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। I am running short of, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ to express the look of hotel. When I entered, they welcomed me and they offered me garland. Garland ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। I reached at reception and I booked a room. When I was going to my room, I was so amazed by the picture qualities on the walls. Light background music was going on.
I entered to my room. I was totally shocked by the appearance of that. There was a king size bed. My favorite player is Roman Reigns, and when I saw his picture hanged on the wall, it also swinged my mood. I opened the window and it was a view of airport. Planes were flying outside my window. I made different kinds of the stories on Snapchat. Snapchat ਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ. I was so hungry because that I traveled a lot. I placed an order. ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, place an order ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, place an order. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ I ordered. ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੌੜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਮਾਰਤਾ, ਰੋਬ ਮਾਰਤਾ. ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ. I placed an order. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ. Within a short period, I got my meal. It was served in well manner. Even it was too delicious. I was totally impressed by the service of Rosette. At last, how did I feel? If I'm going to describe my experience, it was a ninth sky. It was a ninth sky. ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ peak level. I was on the ninth sky. I was on the ninth sky. ਆਪਣੇ ਤਾਂ 7ਵਾਂ ਆਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 9ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ. I was on the ninth sky. ਮੈਂ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸੀਗਾ. I was on the ninth sky. I collected so many pictures, or whenever in my life I feel bad or I am not in a mood, that time I just look the pictures of Rosette and the memories shed in my eyes. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. In future, if I would get a chance to go to Rosette, I would never delay or I would never deny. So this is the hotel which I like most. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ 4 ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਬੈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਰੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਮੀ ਸੇਮ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਨਾ ਮੇਰਾ ਨੇਬਰ ਕੋਈ ਸੰਦੀਪ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਰੋਜ਼ੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ. ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਟੂਡੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਮੂਵੀ, ਇਟਸ ਨੇਮ ਬਾਗਬਾਨ. ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹਾ ਚੱਟੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤਾਬ. ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਬੋਲੂਗਾ. ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ ਕਦੇ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਤੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼. ਹੋਟਲ. Okay. And if I have experience of cottage or tent houses, could I describe about that? ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟੇਜ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ. ਹੋਟਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਚਾਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਟੇਜ ਬਾਰੇ ਬੋਲਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਂਡ ਦੇਊਗਾ. ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂੰਗਾ. ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਮ ਹੇਅਰ. ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼. ਸ਼ੌਪਹੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸ਼ੌਪਹੋਲਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ. ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ. ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ. ਲਿਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਓਨਲੀ 4000. ਮੇਰੀ ਚੰਗਿਆੜ ਨਿਕਲ ਗਈ.
ਵੀ ਓਨਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਇਹ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਟਲ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਲਾਈਟ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਡ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਕਰੀ ਹੈ? ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਈਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਰਗੇਨ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ YouTube ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਾਰਗੇਨ, BARGAIN, ਬਾਰਗੇਨ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਬਾਰਗੇਨ, ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਘਟਾਉਣਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹੇ 500 ਦੇ ਵੀ 600 ਦੇਊਂਗਾ, 600 ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰਗੇਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਗੇ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਚ ਨਿੱਕਰ ਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਵਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੋਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖੋ, ਟਾਵਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਆ ਉਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਰੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 8ਵੀਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਅੰਕਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਟਾਵਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਗੇਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੈਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲਿਆ ਯੂਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਵਲ ਦਿਖਾਇਆ ਛੋਟਾ ਬੀਮ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਸੰਦ। ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀਓ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਰੀ ਬੈਗ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰ ਦੋ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅਪਰੋਚ, ਕੈਰੀ ਬੈਗ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਬੋਲੇਗਾ ਓਨੀ ਤੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਮਚ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਊ ਮਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1180। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਣੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲੱਗਦਾ ਉਰੀ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 110 ਰੁਪਏ ਦੇਊਂਗੀ। 110 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਣੀ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਦੇਖੇ ਵੀ ਚੂਚਲੇ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਰਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 1180 ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ 1100, 1150, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ 110 ਰੁਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਬੋਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰੇ ਝਾਕਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਖਸਮਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਜਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਰਗੇਨ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂ ਸ਼ੀਨੂ। ਸ਼ੀਨੂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਰਮਨ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਈ, ਕੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੇਲੇ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਕੇਲੇ। ਸ਼ੀਨੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਕੇਲੇ। ਸ਼ੀਨੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਐਂ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ 50 ਦੇ 5। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ
ਬਾਰਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਲਵ ਯੂ एवरीवन, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।